ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، جب ایک غلام کو مکہ کی جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر، اور کہا جاتا اگر اس ظلم سے بچنا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ دو۔ جب ایک بوڑھی ماں اس دین کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن پھر وقت نے رخ بدل لیا۔ راتوں کی تاریکی میں چھپ کر اٹھنے والی آوازیں آہستہ آہستہ طوفان بننے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک کمزور تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہونے لگے۔ زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگیں۔ ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اکیلے اسلام میں نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ لائے عثمان ابن عفان، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائے، جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگ، اور یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آئے۔ لیکن مکہ میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ قریش، وہ قبیلہ جو کعبہ کے رکھوالے تھے، وہ قبیلہ جس کا پورے عرب میں رعب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات انہیں قبول نہیں تھی۔ ابو جہل، جس کا اصلی نام عمرو ابن ہشام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل جہالت کا باپ کہا، اس نے فیصلہ کیا جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی لوگ کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ستم کا نشانہ بنے، غلام، کمزور، یتیم۔ اگر ہم ابو بکر یا عثمان کو ہاتھ لگاتے تو ان کے قبیلے والے بغاوت کر دیتے، اسی لیے جو بے خاندان ہیں انہیں جتنا چاہو تڑپاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مکہ میں اب انسانیت نہیں، طاقت کا زور بولتا تھا، اور اسی اندھیرے میں ایک ایسا نام ابھرنے والا تھا جو زنجیروں سے بندھا تھا، لیکن اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ ایک حبشی غلام، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ آخر محمد کے پاس کون سا پیغام ہے جس نے تمہارے دل کو اتنا بدل دیا بلال؟ امیہ ابن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی غلامی میں تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا اور امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میری مدد فرما۔ آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ آخر ان لوگوں میں یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ رہی ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا ہے اور اب وہی انہیں یہ طاقت دے رہا ہے۔ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو جاؤ گے خالد؟ اس کے اوپر پتھر رکھ دو۔ ظلم مکہ کی گلیوں میں پھیل چکا تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے حضرت بلال
रजी अल्लाह अन्हु को देखा, वो रुक गए। हजरत अबू बकर एक अमीर आदमी थे, उनके पास दौलत थी और उससे भी बढ़कर ईमान। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उमैया के पास गए। उमैया, अपने गुलाम बिलाल को आजाद करने की क्या रकम लोगे? उमैया ने सोचा, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। उसने कहा, मैं 7 औकिया सोना लूंगा, क्या तुम दे सकते हो? और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बिना झिझके 7 औकिया सोना अदा कर दिया। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, वो गुलाम, वो इंसान जो जलती रेत पर पड़े थे, वो आजाद हो गए। उमैया बोला, अगर तुम सिर्फ 1 दिरहम भी देते तो मैं इसे तुम्हें दे देता। अगर तुम 100 औकिया भी मांगते तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। यही थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन मक्का में जुल्म की दास्तान बढ़ती जा रही थी, और वही एक घर था जहां रहते थे अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो मक्का में एक हलीफ थे, यानी दूसरे कबीले का हिस्सा, अपना कोई कबीला नहीं। उनके वालिद यासिर इब्न आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी वालिदा सुमैया बिन्त खयात रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये पूरा घर इस्लाम में दाखिल हो गया। सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर शुरू हुआ जुल्म। ये कैसी वही है कि गुलाम हमारे बराबर बैठ सकता है? ये तो गुस्ताखी है। आखिर मोहम्मद को ये सब बातें कौन बता रहा है? क्या वो पढ़ना जानता है? अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है और वो उसे उन लोगों से लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। और अगर अल्लाह की वो वही लिखने वाला इंसान लिखने में कोई गलती कर दे? तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो किसी इंसान का निजाम नहीं है। हम उस जात की बात कर रहे हैं जिसने पूरी कायनात को बिना किसी गलती के बना दिया। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने निजाम पर चलता है, समंदर अपनी हद से नहीं गुजरता है, आसमान इतना मजबूत है कि बिना सुतून के खड़ा है, जमीन इतनी मुतवाजन है कि इंसान उस पर चल सकता है। जो रब ये सब कर सकता है वो अपनी ही मखलूक से अपनी ही वही को गलत कैसे लिखने दे सकता है? क्या मोहम्मद नहीं समझता कि काबा में रखे खुदा हर साल हमें कितना मुनाफा देते हैं? हम कैसे इन 360 बुतों को निकालकर एक ऐसे खुदा को मान लें जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी हर जगह है, मक्का में, यस्रिब में, सूरज, चांद और इस पूरी कायनात में। अगर हम ये मान लें तो मक्का बेहैसियत हो जाएगा और इन बुतों का कारोबार जो हम करते हैं खत्म हो जाएगा। जो मिट्टी का खुदा खुद को नहीं बचा सका वो तुम्हें कैसे बचाएगा? रेगिस्तान में जिला दो इन गुस्ताख लोगों को। फिर उन सब को अजाब का निशाना बनाया गया। अबू जहल कहता, तुम लोग गुमराह हो चुके हो। दोपहर की गर्मी, जलती रेत, उन्हें मारा जाता, तड़पाया जाता। अबू जहल हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को कहता, अगर इस अजियत से बचना है तो मोहम्मद को छोड़ दो। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने इनकार किया और उसी लम्हे अबू जहल ने नेज़े से हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। इस्लाम की पहली शहीद सुमैया बिन्त खयात रजी अल्लाह अन्हा, एक औरत, एक माँ जिसने अपनी जान दी लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा। यासिर इब्न आमिर रजी अल्लाह अन्हु भी इसी दर्द में जान दे गए। इस्लाम के दूसरे शहीद और हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, जो अपनी आंखों के सामने अपने माँ और बाप को शहीद होते देखते हैं, वो अकेले रह गए इस जुल्म के चलते। मुसलमानों को एक महफूज जगह की ज़रूरत थी जहां वो अपना दीन सीख सकें।
अल्लाह की इबादत कर सकें। फिर एक जगह मुंतखब की गई, दारुल अरकम, जो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। ये घर था अरकम इब्न अबी अल अरकम का, जो उस वक्त जवान सहाबी थे। यहाँ मुसलमान छुपकर जमा होते और यहीं पर कुरान की आयत नाजिल होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सहाबा को सिखाते। ये जगह इस्लाम का पहला मरकज बन गई। कुरैश को इस जगह का इल्म न था, इसीलिए मुसलमान कुछ अरसे तक यहाँ अमन से तालीम लेते रहे। वक्त गुजरता रहा और मक्का में अब इस्लाम की बातें होना शुरू हो गईं। शायद यही असल पैगाम है, जहां न काले और गोरे का फर्क है, न अमीर और गरीब का। अब वक्त करीब आ रहा था जब मुसलमान अपनी पहली हिजरत का सफर शुरू करने वाले थे। मक्का के दो ज़हीन और ताकतवर शख्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, जाफर इब्न अबी तालिब और अम्र इब्न अल आस। और इस्लाम में वो हस्ती शामिल होने वाली थी जिसके ईमान से कुरैश का गुरूर हिलने वाला था और कुरैश अपनी सबसे बड़ी हार देखने वाला था। लाइक और सब्सक्राइब